A warm welcome to everyone today. Thank you all for joining us for our fourth session on holistic art. And today, so the holistic art is like we take a positive value and then we use art concept to express that value. So today, the value we have chosen is gratitude. So this is a beautiful word feeling, gratitude. When we are very grateful for everything that we have, then we attract even more abundance in our life. So it is very important to have that mindset of gratitude. Even if the current situation is such that you feel that you are lacking in something, if you can look at that goodness of, okay, what is it that I have? Who are the people that are with me? Even a simple thing as, oh, I am alive, I am breathing today, I am healthy. All these are things that we have to be very grateful for. I'm drinking good water, I'm eating the right food. All this is very important to be grateful for. And as a result, our mindset will always be open to attract abundance, but it will be open to also find creative solutions to a challenge. So that is what gratitude does to our mindset. It keeps it open, and because our mind is open, we'll start to find out new solutions to the challenges that we may be facing. So the way we can practice gratitude, we could wake up in the morning and write 10 things we are grateful for. And we can, when you write or when you say it, it has to have, we have to have that feeling of truly being thankful for what we have, and have a beautiful smile on our face. So the feeling is very important. So either in the morning we can write the 10 things we're grateful for, or just before we sleep, we can write the 10 things that we are grateful for. Some days you might think, there's really nothing much to be grateful for. Maybe you might have had a hard day. Still, if you can find that small gratitude in those things that you just take for granted, you'll truly feel the blessing, and you'll have a beautiful feeling inside of you. Other ways to you can express gratitude to your loved ones, just not the usual thank you, but why what did they do that you are so thankful for. So you can, when you just, instead of just saying thank you, you can expand that sentence and say thank you so much for doing this, and as a result I felt much at ease. You can say what was the outcome that you felt as a result of their action. So in their mindset, they understand, okay, doing this simple act, it does bring happiness or a benefit to someone else. So that's how they will also understand the actions and the results that come with the actions that they're doing. And if you have little ones, from a very young age you can teach them. Again, we don't need to really teach children, we can just moral. So we can have a lot of gratitude games that you can play with them. If they're learning to speak, and they're not very verbal, it doesn't matter. Simple sun, moon, all these words, vocabularies you can use to bring that attitude of gratitude to them. As they get older, they can also write their own gratitude journal. um, so there is no age limit to gratitude. Everyone can use it in abundance. So that is what I wanted to share about today. And today, with our art, let us see which art we are going to do with gratitude. So I'm going to welcome our very much talented artist, Sangeeta, who has been guiding us so beautifully in each session. And she's here again today. And hi, and we will be speaking in Tamil and English, but it will be very simple. And if there's any translation needed, I'll provide the necessary translation. So there is no, there's no limit to language when we're doing art. So, yeah. Welcome, Vanga, Sangeeta. How are you? Hi. Uh, so, yeah, இன்னைக்கு என்ன art நம்ம பண்ண போறோம் with the theme of இன்னைக்கு gratitude. ஸ்கைஸ்கேப் பண்ண போகிறோம் வித் வாட்டர்ஸ்கேப்போட. Okay. அதாவது ரிஃப்ளெக்ஷன், லைட்டிங் அண்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன்ற கான்செப்டில் Yeah. ஒரு ஸ்கை வரைஞ்சி அதை அப்படியே அந்த வாட்டரில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட். Okay.
So that is a very beautiful concept of reflection. So that is why we chose that concept of lighting and reflection, because in our life, again, when you look back, that's when you'll see the gratitude and the blessings that came along the way. When you really look back, maybe number of years ago, oh, this happened. So that is why we chose that concept of looking back and seeing, okay, where, what am I grateful for, so that we can move forward with much more of joy and bliss. எஸ், என்ன மெட்டீரியல்ஸ் வேணும் ஃபார் டுடேஸ் ஆர்ட்? 3 கலர்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ஒயிட் ஒன்று, பிளாக் ஒன்று, ப்ளூ ஒன்று. ஓகே. நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ரஷஸில் ஃப்ளாட் ப்ரஷஸ், ரவுண்ட் ப்ரஷஸ் எடுத்திருக்கேன். ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒரு பேப்பர். பேப்பர், வெரி சிம்பிள் மெட்டீரியல். பேப்பர், ப்ரஷஸ் அண்ட் 3 கலர்ஸ். வித் 3 கலர்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு சூப்பர் ஆர்ட் பண்ண போகிறோம். ஆல் ரைட், வெரி குட். பவுலில் தண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போது நம்ம இந்த ஷீட்டில் பாதி வந்து ஸ்கையாகவும் பாதி வாட்டராகவும் பண்ண போகிறோம். அதாவது இப்போ இந்த 3 கலர்ஸ் வச்சு பண்ணுறனால நம்ம இதை 5ஆக டிவைட் பண்ணிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இப்போ டார்க் ப்ளூ வேணும், அதனால நான் ப்ளூவும் கொஞ்சம் பிளாக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ எந்த ப்ரஷ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம்? ஃப்ளாட் ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க. எனக்கு டார்க் ப்ளூ இல்லை, அதனால நான் ப்ளூவையும் கொஞ்சமாக பிளாக்கும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இந்த ஷீட்டில் நம்ம 5ஆக டிவைட் பண்ணிக்கணும். 5 போர்ஷன்ஸாக அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட் போர்ஷனில் நம்ம டார்க் ப்ளூ எடுத்துக்கணும். இப்போ நான் நெக்ஸ்ட்டு ப்ளூவை அப்படியே அப்ளை பண்ண போகிறேன். கீழேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி மேலே போய் சேர்த்து அந்த டார்க் ப்ளூவோட பிளெண்ட் பண்ணணும். இப்போ பிளெண்டிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ப்ரஷ்ஷை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளாத் வச்சு தொடச்சிட்டு இந்த 2 கலர்ஸ்க்கும் மிடில் ஸ்ட்ரோக்ஸ் கொடுக்கணும். இந்த 2 கலரும் ஈஸியாக பிளெண்ட் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் நான் ஒயிட் எடுத்துக்கிறேன். நான் அதே மாதிரி ஒயிட்டையும் ப்ளூவையும் பிளெண்ட் பண்ணும். அதுக்கு நான் ப்ரஷ்ஷை நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு தண்ணியில் டிப் பண்ணிட்டு திருப்பி கிளாத் வச்சு தொடச்சிக்கிறேன். தொடச்சிட்டு இந்த 2 இதுக்கும் நடுவில் நான் பிளெண்ட் பண்ணுறேன். பிளெண்ட் ஆகிடும்.
நெக்ஸ்ட் நம்ம இதே லேயர்ஸை தான் கீழே கொண்டு வர போகிறோம். அப்படியே ஆப்போசிட்டாக கொண்டு வருவோம். இப்போ இந்த ப்ளூவை நம்ம ஒயிட்க்கு அப்புறம் கொண்டு வந்துட்டு இந்த டார்க் ப்ளூவை லாஸ்ட்டாக நம்ம திருப்பி கொண்டு வரணும். இப்போ நான் ப்ளூ எடுத்துக்கிறேன். ப்ளூ எடுத்து ஒயிட்க்கு கீழே கொண்டு வந்திருக்கேன். சேம் மெத்தடில் நம்ம கலர் பண்ணிட்டு பிளெண்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் பிளெண்டிங் பண்ணணும். அதுக்கு நான் ப்ரஷ்ஷை நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு திரும்பி வாட்டரில் டிப் பண்ணிட்டு லைட்டாக அந்த வாட்டர் மட்டும் எடுத்துட்டு நான் 2 கலருக்கு நடுவில் ஒயிட் பண்ணுறேன், பெயிண்ட் பண்ணுறேன். லாஸ்ட்டாக நம்ம டார்க் ப்ளூ போர்ஷனுக்கு வரோம். ப்ளூவையும் பிளாக்கையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த லைட் டு டார்க், டார்க் டு லைட் இந்த மாதிரி வர கலர்ஸை ஆம்ப்ரே எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க. லாஸ்ட் நான் இதையும் பிளெண்ட் பண்ண போகிறேன். ப்ரஷ்ஷை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக தண்ணி தொட்டுட்டு எக்ஸஸ் வாட்டரை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம 2 கலர்ஸ்க்கு நடுவில் பிளெண்ட் பண்ணணும். சூப்பரா இருக்கு எஃபெக்ட். நெக்ஸ்ட் போகலாமா? போலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு தின் ப்ரஷ் எடுத்துக்கிட்டேன். தின் ப்ரஷ்ல நான் இப்போ பிளாக் எடுத்துக்கிறேன். என்னோட பிளாக் கொஞ்சம் திக்கா இருக்கு, அதனால கொஞ்சம் நான் டைல்யூட் பண்ணிக்கிறேன். ரெண்டுக்கும் மிடில் இந்த பேப்பருக்கு மிடிலா நம்ம ஒரு சின்னதா ஒரு லைன் வரைய போறோம். இந்த மாதிரி ஒரு சைடும் வரையலாம், இல்ல 2 சைடும் வரையலாம். நான் இங்கிட்ட கொஞ்சம் பெருசா, இங்கிட்ட கொஞ்சம் பெருசா வரைஞ்சிருக்கேன். அந்த லைன்ல நம்ம ஒரு மவுண்டைன் எஃபெக்ட் கொடுக்க போறோம். பெருசா இருக்கிறதுல இருந்து நான் ஷார்ப்பா கொண்டு வந்திருக்கேன், ஷார்ப்பா முடிகிற மாதிரி.
இப்போ இது ஃபுல்லா நான் பிளாக் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மேல இருக்க அந்த லைன் ஸ்ட்ரைட்டா வராம ஒரு வேவியா இருந்தா அது அப்படியே நேச்சுரலா தெரியும் நமக்கு ஹில் மாதிரி. இதே மாதிரி நான் ஆப்போசிட் சைடும் பண்றேன். ஒரு வேவியா அப்படி கொண்டு வந்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அது ஹில் மாதிரி அப்படி தெரியும். இப்போ வந்து ட்ரீஸ் நம்ம வரைய போறோம். இந்த ட்ரீஸ்க்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சின்னதா ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன். இந்த லைன்ல நான் கிராஸா இங்கிட்டும் ஒரு சின்னதா ஒரு லைன்ஸ் கொண்டு வரேன். டேப் பண்ணி நான் கொண்டு வரேன். பிளாக் எடுத்துக்கிறேன். பிளாக் எடுத்துட்டு ஒரு சின்னதா இதை விட நம்ம நெக்ஸ்ட் போடுறது கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கணும். நான் இந்த இடத்துல ஒரு சின்னதா ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன். இந்த லைன்ல ஜிக்ஸாக்கா நான் டேப் பண்றேன் என் ப்ரஷ்ஷை. இதுலேருந்து நான் இது வரைக்கும் அதே மாதிரி ட்ரீஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ நம்ம மேலே இருக்கிறத விட கொஞ்சம் சைஸ் கம்மியாக நம்ம கொண்டு வந்து ஃபினிஷ் பண்ணணும். நம்ம ரொம்ப சின்னதா கொண்டு வர முடியாது. அதுக்கு நம்ம சும்மா ப்ரஷ் வச்சு பிளாக் எடுத்துட்டு இப்படி டேப் பண்ணி விட்டுறணும் அங்கங்க. இந்த மாதிரி. இப்போ இங்கெல்லாம் ஸ்பேஸ் தனியா தெரியுது, அங்க கொஞ்சம் இப்படி டேப் பண்ணி விட்டுறணும் நம்ம. ப்ரஷ்ல கொஞ்சோண்டு தான் பெயிண்ட் இருக்கு. நான் அந்த பெயிண்ட் வச்சே ஜஸ்ட் டேப் பண்றேன் அங்கங்க. நான் சேம் இந்த சைடும் அதே மாதிரி ட்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் நம்ம இதுக்கு கீழே வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் கொடுக்க போகிறோம். ரிஃப்ளெக்ஷன் எப்படி இருக்கணும்னா இந்த பிளாக்கோட லைட்டாக ப்ளூவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் கிரேஷாக தெரிஞ்சால் நம்மளுக்கு போதும். அதான் இதே மாதிரி இது ஃபுல்லாக அப்படியே கிளியராக வரணும்னு கிடையாது. நல்லா டைல்யூட் பண்ணி கொடுங்க.
ட்ரீஸும் அதே மாதிரி நான் வரைஞ்சிக்கிறேன். ஆனால் ரொம்ப கிளியராக இல்லாமல் இப்படி இப்படி வரைஞ்சிக்கிறேன். இப்போ இந்த ஃப்ளாட் ப்ரஷ் எடுத்துட்டு வாட்டர் யூஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக நான் அந்த கிரேவை எடுத்துக்கிறேன். ரொம்ப கம்மியாக தான் எடுக்கணும். எடுத்துட்டு இப்படி நம்ம இழுத்து விடணும். இதே சென்டருக்கு அப்படி சைட்ஸில் இருந்து பிளாக். இது அந்த வாட்டர் எஃபெக்ட் நம்மளுக்கு கொடுக்கும். நான் இந்த சைடும் அதே மாதிரி பண்ணுறேன். கிரே ஒரு ப்ளூயிஷ் கிரே கலர் கொண்டு வந்திருக்கேன். எப்படின்னா ப்ளூ ப்ளஸ் பிளாக். கொஞ்சமாக ப்ளூ எடுத்தால் போதும், பிளாக் நிறையா இருக்கணும். அந்த ட்ரீஸும் அதே மாதிரி நான் அந்த ப்ளூயிஷ் கிரே கலர்லேயே போட்டுக்கிறேன். இப்போ நான் ப்ரஷ் நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு அந்த கிரே மட்டும் எடுத்துட்டு ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துக்கிறேன். நான் இந்த ப்ரஷ்ல ஃப்ளாட் ப்ரஷ்ல ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துட்டு இதுலேருந்து நல்லா வைப் பண்ணிக்கிறேன். அது எக்ஸஸை எடுத்துட்டு சைடில் இருந்து ஒரு வாட்டர் எஃபெக்ட் நான் கொடுக்குறேன். அப்படி இந்த மாதிரி இது நம்மளுக்கு வாட்டர் எஃபெக்ட் தரும். இந்த சைட்ஸ்ல இருந்து கீழே ஃபுல்லாக நான் அந்த வாட்டர் எஃபெக்ட் கொடுத்துக்கிறேன். பிளாக் அந்த கிரேஷ் பிளாக் வச்சு கொஞ்சமாக ப்ரஷ்ல எடுத்து அங்கங்கே லைன்ஸ் போடுறேன். இப்போ நம்ம இந்த ஸ்கைஸ்கேப்பையும் கீழே அந்த வாட்டர் ஸ்கேப்பையும் நம்ம டிவைட் பண்ணி காட்டணும். அதுக்கு நான் கொஞ்சமாக அந்த தின் ப்ரஷ்ல, இந்த ரவுண்ட் தின் ப்ரஷ்ல நான் ஒயிட் எடுத்துக்கிறேன். ரொம்ப கம்மியாக எடுத்தால் போதும். எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல லைன் மாதிரி நம்ம அங்கங்கே கொண்டு வரணும். ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம கொண்டு வரக்கூடாது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இப்போ மூன் வரைய போகிறோம். நம்ம எங்கே வேணால் வரைஞ்சிக்கலாம், அது நம்ம விருப்பம் தான். நான் இப்போ இந்த இடத்துல குட்டியாக அப்படி வரைகிறேன். ஒரு ஃப்ரீ ஹேண்டில் ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் போட்டு அதை நான் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன்.
இப்போ அந்த மூணை எப்படி ரிஃப்ளெக்ஷன்ல கொண்டு வரணும்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நான் அந்த ஒயிட்டை நல்லா டைல்யூட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல லைன்ஸ் மாதிரி இப்படி கொண்டுக்கிறேன் அங்கங்க ரேண்டமா. ஒரு இந்த மூணை விட நான் ட்வைஸ் 2 மடங்கு நான் கீழே கொண்டு வந்திருக்கேன் அந்த டிஸ்டன்ஸை. இந்த மூணை விட அந்த டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கணும் ரிஃப்ளெக்ஷனில். ஏன்னா தண்ணியில் நம்ம பார்க்கும்போது இன்னும் நீளமாக நம்மளுக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரியும். அந்த லைட்டிங் இருக்கிறது மட்டும் நீளமாக ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரியும். இப்போ நான் இதை ஒயிட்டில் கொடுத்துட்டேன். ஒயிட்டில் இருக்கிறத நான் பிளெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அதே ஃப்ளாட் ப்ரஷ் எடுத்திருக்கேன். ஃப்ளாட் ப்ரஷில் இந்த கிரேஷ் பிளாக் எடுத்து நல்லா மினிமலாக நான் எடுத்துக்கிறேன், நல்லா டைல்யூட் பண்ணி. அதை திருப்பி இது மேலே அப்ளை பண்ணுறேன். இப்போ இந்த பிளாக் கொடுத்தது ஒயிட்டை கொஞ்சம் கலர் கம்மியாக்கிடுச்சு. நான் இதே ஃப்ளாட் ப்ரஷில் கொஞ்சம் ஒயிட் அந்த டைல்யூட் பண்ண ஒயிட் எடுத்து நான் திருப்பி அகெயின் அதே மாதிரி கொடுத்துக்கிறேன். அந்த ப்ளூ கம்மியான மாதிரி இருக்கு, அதனால அந்த ப்ளூ எடுத்து நான் டைல்யூட் பண்ணி கொஞ்சமா இதோட பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதான், இந்த பிக்சர் முடிஞ்சு. நம்ம பேர் எழுதிக்கலாம். Great, thank you. So super இருக்கு. It's so beautiful. We can see the moon reflection, the mountains reflection. All these are things that we are so grateful for to have in our lives. So it's a very beautiful art. Thank you so much, Sangeeta. நீங்க சூப்பரா சொல்லி தந்தீங்க. So this is my art. I'll share my painting. டீச்சர் ரொம்ப சூப்பரா சொல்லி தந்தனால ஸ்டூடெண்ட் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி பண்ணோம். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. Yeah, I'm not like a expert artist, and when I look at this I'm very amazed by, again, because the teacher is excellent. So thank you. Super. Very nice. So thank you so much. It is a joy to learn from you, and yeah, I hope we will continue to have more art sessions with values and art. So thank you for that. We had 4 beautiful sessions that we have recordings, anyone can go and see. And we'll end with a peace prayer. May all beings be peaceful and happy. Peace, peace, peace. Thank you.